नमस्कार श्रोता बंधुगण। आजकेर आमार निवेदन कथा साहित्यिक विभूतिभूषण बंदोपाध्यायेर चमत्कार मनोग्राही एकटी छोट गल्प फर खेला। चड़कडांगा क्षुद्र ग्राम। पौष संक्रांति उपलक्षे बड़ मेला हय। अनादिबाबू सेकालेर बनेदी जमीदार, काम्सहाटिर विख्यात जमीदार वंशेर छेले। बर्तमाने अवश्य से प्राचीन गौरवेर किछुई अवशिष्ट नाई। बहु शरीके जमीदारी भाग हये गियेछे। कोनो रकमे ठाट बजाय रेखे संसार चले। अनादिबाबू प्रथम यौवने फुर्ती करते गिये अंतत 1025 टाका उड़िये दियेछेन। बर्तमानेও एकटी रक्षितार पेछने एई दुरवस्थार मध्येও मासे 30टी टाका दिते हय। लेखापड़ा विशेष किछु जानेन ना, बड़ लोकेर छेले, फुर्तिटाई चिरकाल बुझे एसेछेन। आजकाल अर्थेर अभावे अन्य सब छेड़े दिए आफिंग धरते बाध्य हयेछेन। अनादिबाबू सम्प्रति चड़कडांगार मुखुज्जे बाड़ीते एसेछेन बेड़ाते। हरिचरण मुखुज्जेर तिनी हलेन दूर सम्पर्के भग्निपति। पौष संक्रांति मेला तखन बसेছে। एकदिन अनादिबाबू मेलाय बेड़ाते गेलेन बिकेले। एकटी अश्वत्थतलाय अनेक लोक भीड़ करेছে देखे डिंगी मेरे उঁকি दिए देखलेन भीड़ेर केंद्रस्थले फरगुटिर जुआ खेला चलছে। एकटा बाटीते हाड़ेर क्षुद्र गुटी, तार गाये 1 फोঁটা থেকে 6 फोঁটা पर्यन्त खोदाई करा, घुरिए देवा हय। आर सामने एकटा कापड़ेও ओई रकम 1 फोঁটা থেকে 6 फोঁটা घर आँका आछे। टाका पयसा जे घरे इच्छा राखो। घुटी घुरिए जुओर एकटा बाटी चापा देबे। तारपर घुटी आपना आपनी थेमे जखन पड़े जाबे तखन ढाका खुले यदि देखा जाए जे चिह्नटी पड़ेছে सेई दागे अमुक अमुकेर टाका आछे, तखन तादेर टाकार 4 गुण फेरत देवा हबे। एई हलो मोटामुटी खेलार ब्यापारटा, पाशार संक्षिप्त संस्करण। अनादिबाबू दाड़िए दाड़िए अनेकक्षण देखलेन खेलाटा। अनेक निरीह चाषा ग्राम्य लोक एमनकि बालकेरा पर्यन्त खेले पकेटे बा टैंके जा किछु एनेছে सब खुइয়ে चले जाচ্ছে। जितते बड़ो एकटा काउके देखलेन ना। एकबार यदि बा जेते तबे परेर कबार उपरी उपरी हारे। सिकी दुआनी पयसा ओ टाका जुआड़िर सामने क्रमेই उঁচু হয়ে উঠছে। अनादिबाबू दाड़िए देखे देखे बोललेन, हाँ हे बापू, आमी खेलते पारी? जुआड़ी अनादिबाबुर वेशभूषा देखे शिकार ठाउरे ससम्भ्रमे बोलले, आगे हाँ अनायासे बाबू, खेलुन ना बाबू खेलुन। अनादिबाबू पकेट थेके एकटा टाका बेर करे 2 फोঁটা आँका घरे फेले देन। लोकटी बोले, बाबू कोन घरे? अनादिबाबू बोलेन, दूरी। जुआड़ी बोले, तीरी? अनादिबाबू बोले, बोलছি दूरी, तुमी बोलছো तीरी, थाक ओखाने। ढाकनी खुले देखा गेल दूरीर दान। फरगुटिर गायेर 2 फोঁটা अंशटा ओपरेई। जुआड़िर मुख আর তখন অতটা উজ্জ্বল রইল না। 4টি টাকা অনাদিবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে কাষ্ঠ হাসি হেসে বললে, হে হে বাবু জিতলেন যে। অনাদিবাবু বললেন, হ্যাঁ তো তা জিতলাম বটে। আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। অনাদিবাবু আর খেলছেন না দেখে জুয়াড়ি বললে, খেলুন বাবু, অর্থাৎ 4টি টাকা জিতে পালিয়ে না যান। আবার খেললেই ও কটি টাকা জিতে তো নেবেই, বরং আরও। জুয়াড়ি বললে, খেলুন বাবু।
অনাদিবাবু মৃদু হেসে বললেন, না বাপু, আর খেলছি নে, তোমরা খেলো। জুয়ারি বললেন, না না, খেলুন খেলুন। অনাদিবাবু বললেন, বেশ, খেলি তবে। এই 4 টাকা ওই পঞ্জুরিতে ফেলো। দান পড়ল পঞ্জুরিতেই। 16 টাকা আর ওই 4 টাকা, 20 টাকা জিতলেন অনাদিবাবু। জুয়ারির কাষ্ঠ হাসি কাষ্ঠতর হয়ে উঠেছে। সে টাকা কটা এগিয়ে দিয়ে বললে, নিন বাবু, হে হে, জিতলেন এবারও। 2-3 দান কেটে গেল, খেলছেন না আর অনাদিবাবু। জুয়ারি বললে, বাবু খেলবেন না? খেলুন। অনাদিবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, আবার খেলবো? জুয়ারি বললে, খেলবেন না কেন, খেলুন না। অনাদিবাবু বললেন, আচ্ছা, এই 50 টাকা ওই ছক্কার ঘরে রাখো। দান পড়ার শব্দ হলো বাটির ঢাকনির মধ্যে। ঢাকনি ওঠানো হলো। ছক্কার ঘরের দান। 250 টাকার নোট গুনে গুনে জুয়ারি দেয় অনাদিবাবুর হাতে। হাসি? না, তার মুখে হাসি আর নেই। যারা খেলছিল, পাড়া গাঁয়ের চাষাভুষো গেঁয়ো লোক, এত টাকা একসঙ্গে বাজি ফেলা বা জেতা তারা দেখেনি। একটা লোক যে এরকম জিততে পারে তাও তাদের কোনো ধারণা নেই। ওরা বিস্ময়ে হাঁ করে চেয়ে রইল অনাদিবাবুর দিকে। জুয়ারি বললে, বাবু খেলুন। অনাদিবাবু বললেন, আবার খেলবো? জুয়ারি বললে, হ্যাঁ, খেলুন না। অনাদিবাবু কিছুক্ষণ পরে 250 টাকার নোটের বান্ডিলটা পুনরায় ছক্কার ঘরে রেখে দিলেন। তখন অন্য সব লোকের সিকি দুয়ানির খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সবাই হাঁ করে চেয়ে আছে অনাদিবাবুর দিকে। জুয়ারি বললে, 250 খেলবেন বাবু? অনাদিবাবু বললেন, হ্যাঁ। জুয়ারি একটু অস্বস্তি বোধ করলে। একটু পরে যখন দান পড়ল তখন তার চোখ ঘোলাটে হয়ে গেল, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ছক্কার দান পড়েছে। ওর ধাক্কায় 1000-1200 টাকা জিতে গেলেন অনাদিবাবু। সকলের চোখ বড় হয়ে উঠেছে বিস্ময়ে। তখনই আবার খেললেন অনাদিবাবু। 1200 টাকাই পোয়ার ঘরে, অর্থাৎ 1 ফোঁটা আঁকা ঘরে রাখলেন। জুয়ারির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পোয়ার দান সাধারণত পড়ে না। এইবার ভগবান মুখ তুলে বোধহয় চাইলেন, নয়তো জুয়ারি সর্বশান্ত। বাবু এইবার ভুল করে বসেছেন বোধহয়। এই ভুলেই চাল মাত হবে নিশ্চয়। দুরু দুরু বক্ষে জুয়ারি ঢাকনি তুলল। তুলেই তার চক্ষু স্থির। এক চক্ষু দৈত্যের মতো গুটির সঙ্গে একটি মাত্র ফোঁটা ওর দিকে চেয়ে আছে। ওর গা ঝিমঝিম করে মাথা ঘুরে উঠল, গা বমি বমি করল। চোখে কিছু দেখতে পেল না কিছুক্ষণ। 4800 টাকা জিতেছেন অনাদিবাবু, আর এই 1200, মোট কত হলো হিসেব করে দেখো। সমবেত লোকজন হর্ষ কোলাহল করে উঠল। অনাদিবাবু হাত বাড়িয়ে বললেন, দাও। জুয়ারি পাংশ মুখে বললে, বাবু, আমার কাছে আর কিছু নেই হুজুর। এই দেখুন গেঁজে, গোটা কত খুচরো টাকা সিকি দুয়ানি পড়ে আছে। সকলে রাগে চিৎকার করে উঠল, তা হবে না, বাবুর টাকা ফেলে কথা কও। ওদের 200 আনা জিতে নিয়েছে জুয়ারি। আজ 2 দিন অনেক পয়সা জিতেছে ও। সকলেরই রাগ আছে ওর ওপর। একজন বলে উঠল, টাকা ফেলো সোজা কথা, বাবুর টাকা মিটিয়ে দাও। শালা আজ তোমার একদিন কি আমাদের একদিন।
জুয়ারি অনাদিবাবুর পা ধরে বললে, গরিব, মরে যাব বাবু, মাপ করে দেন। 20-30 টাকার রেজগি পড়ে আছে, মরে যাব বাবু। হাজারিটারা 2 দিনে 1.5 টাকা হেরে গিয়েছিল। সে সকলের আগে চিৎকার করে বলে উঠল, ওসব হবে না বলে দিচ্ছি, টাকা ফেলো তবে কথা কইবে। আমাদের সর্বশান্ত করে নিয়েছ না তুমি? তোমায় অল্পে ছাড়বো ভেবেছ? টাকা না দিলে তোমার হাড় এক জায়গায়, মাস এক জায়গায়। খুব যখন একটা হইচই শুরু হয়েছে, তখন সবাই মিলে জুয়ারিকে ধরে বলল, চলো বাবুর কাছে, তোমার চালাকি বের করে দিই একেবারে। গ্রামের জমিদার হরিচরণ মুখুজ্জের কাছে ওকে নিয়ে গেল উন্মত্ত জনতা। অনাদিবাবুর ভগ্নিপতি তিনি, আগেই বলা হয়েছে। তিনিও লোকটি যথেষ্ট প্রজাপীড়ক ও স্বার্থপর। মদে তিনিও অনেক টাকা উড়িয়েছেন। লেখাপড়া সামান্যই জানেন, তবে কথায় কথায় ইংরেজি বুকনি দেন। হরিচরণ বললেন, ব্রাদার, এ আবার কি কাণ্ড ধরিয়ে বসে আছো? কিরে, ব্যাপার কি? জুয়ারি কিছু উত্তর দেবার আগে টেরা হাজারি এগিয়ে গিয়ে হাত জোড় করে সব বুঝিয়ে দিলে। বললে, 5,000 টাকা বাবু, ও এখন দেবে তবে ওকে ছাড়বেন। আমরা যদি হারতাম তবে ও কি ছাড়ত? বাবু জিতেছেন বলিহারি খেলা বটে বাবুর। আমরা তাজ্জব একেবারে, যা ফেলেন তাতেই দান পড়ে। আমাদের মুখে তো রা নেই একেবারে। এখন টাকার বান্ডিল জিতেছেন, ও বেটা এখন হাতে পায়ে পড়ছে। বলি 1200 টাকা যদি ও জিতত, নিত না? হরিচরণ বাবু টেরা হাজারিকে ধমক দিয়ে থামিয়ে অনাদিবাবুকে বললেন, তোমার যা ইচ্ছে তুমি করো, যা হয়। অনাদিবাবু জুয়ারিকে ডাকলেন। সে বেজায় ভয় খেয়ে গিয়েছে উন্মত্ত জনতার গতিক দেখে। বেচারি নবমীর পাঁঠার মতো কাঁপছে। সে হাত জোড় করে এগিয়ে গেল। অনাদিবাবু বললেন, নাম কি? জুয়ারি বললে, আগে গজাধর লস্কর। অনাদিবাবু বললেন, বাড়ি? জুয়ারি বললে, আগে বাবু, হুগলির ঘুঁটে বাজারে আমার বাড়ি। অনাদিবাবু বললেন, ফড়গুটি খেলা শিখেছ কার কাছে? জুয়ারি বললে, আগে করিম বস্ক সর্দার ছিল, বড্ড ভারী জুয়ারি গেঁড়োর, তিনি আমার গুরু। আমি 7 বছর তার সাগরেদি করি। অনাদিবাবু বললেন, গুরুমারা বিদ্যে হয়েছে? জুয়ারি বললে, আগে যা বলেন। গজাধর নস্কর চুপ করে রইল। এখন কোনো রকমে সে পরিত্রাণ পেলে বাঁচে। কথা আর সে কি কইবে? অনাদিবাবু বললেন, চাষাভূষর সর্বনাশ করে বেড়াও, এ খেলার অন্ধি সন্ধি তুমি কিছুই জানো না। জুয়ারি বললে, আগে আগে। অনাদিবাবু বললেন, না, শোনো, তুমি কিছু জানো না এ খেলার, কখনো এ খেলা খেলো না। দেখবে, এই দেখো, ফড়গুটি নিয়ে এসো। টেরা হাজারির দল ফড়গুটি খেলার বাটি, ফড়, মায় 1-2 আঁকা তেরপোলের চটখানা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিল। ওরা এসে বললে, এই যে বাবু। অনাদিবাবু বললেন, ঘুটি ঘোরাও, ঘুরিয়ে ঢাকনি চাপা দাও। গজাধর নস্কর তাই করলে। একটু ঘুরে ঘুটি পড়ার শব্দ হলো ঢাকনির মধ্যেই। অনাদিবাবু বললেন, তুমি তো মস্ত ওস্তাদের সাগরেদ, শব্দ শুনে বুঝতে পারলে কি দান পড়েছে? জুয়ারি বললে, আগে না বাবু, আমি শুনিনি তেমন ভালো করে। অনাদিবাবু বললেন, আমি বলছি 30 দান পড়েছে, তুলে দেখো। গজাধর ঢাকনি তুলে ফেললে। সমবেত জনতা সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলে, ঠিক 3 ফোঁটার দানই পড়েছে বটে। অনাদিবাবু বললেন, শব্দ শুনে তুমি কই বলো এবার, ঘোরাও,
চাপা দাও। ঘুঁটি পড়ার শব্দ হলো। গজাধর কান পেতে শুনলে। অনাদিবাবু বললেন, বলো কত দান পড়েছে? জুয়ারি বললে, আগে ছক্কা। অনাদিবাবু বললেন, না, চৌকো। তোলো ঢাকনি। গজাধর ঢাকনি তুললে সমবেত জনতা হুমড়ি খেয়ে পড়ল দেখতে। চৌকোর দানই বটে। অনাদিবাবু মৃদু হেসে বললেন, দেখলে? আচ্ছা, আবার বলো। ঘোরাও ঘুঁটি, চাপা দাও। মন্ত্রমুগ্ধবৎ সবাই চুপ করে আছে। ঘুঁটি পড়া তো দূরের কথা, সূঁচ পড়লেও তার শব্দ শোনা যায়। অনাদিবাবু বললেন, কত দান পড়ল? গজাধর বললে, আগে বাবু, শব্দ শুনে আমি বলতে পারবো না, আমার ওস্তাদও বলতে পারবে না, কখনো শুনিও নি। শব্দ শুনে কি দান পড়েছে তা বোঝা যায়। অনাদিবাবু বললেন, যায় না? তবে আমি বলছি কি করে। 30 দান পড়েছে। ঢাকনি তোলো। ঢাকনি তোলা হলো। গলা লম্বা করে সবাই চেয়ে দেখলে 30 দানই পড়েছে বটে। আশ্চর্য! গজাধর নস্কর হাত বাড়িয়ে অনাদিবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, আপনি বাবু বড় ওস্তাদ, মাপ করুন আপনার সঙ্গে খেলার জন্য। আপনার পায়ের ধুলোর যোগ্যী নই। আপনি ওস্তাদ, আমি শাগরেদ, চরণে রাখুন বাবু। অনাদিবাবু মৃদু হেসে পকেট থেকে আগের জেতা সেই 1200 টাকা বের করে দিয়ে বললে, এই নাও, নিয়ে যাও তোমার টাকা। সে কি, 5000 টাকা গেল, আবার সাবেক 1200 টাকাও ফেরত? কি রকম? টেরা হাজারি সকলের আগে বলে উঠল, বাবু, অমন করে ওকে নাই দিলে আমরা যাব কোথায়? ও বেটা এ কদিনে অনেককে সর্বশান্ত করেছে। গজাধর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, আরে সর্বশান্ত করব কি করে? খেলেন তো সব 1 পয়সা 2 পয়সা, বড়জোর 2 আনা 4 আনা। টেরা হাজারি বললে, তা যাই খেলুক, তুমি সব ফতুর করে নাওনি? হরিচরণবাবু ধমক দিয়ে বললেন, চুপ। অনাদিবাবু বললেন, যাও, আজই ফড় ঘুঁটি তুলে এখান থেকে চলে যাও। চাষা ঠকিয়ে আর তোমাকে এখানে আয় করতে দেব না। হরিচরণবাবু তামাক টানতে টানতে বললেন, বেশ, চলে যাও, ক্ষতি নেই, কিন্তু আমাদের যাত্রার জন্যে 200 টাকা চাঁদা দিয়ে যাও। আরও 2 রাত যাত্রা হবে এখানে। টেরা হাজারি বলে উঠল, বহুত আচ্ছা, বাহ। হরিচরণবাবু ধমক দিয়ে বললেন, চুপ। পরে গজাধরের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, দাও, 200 টাকা দাও। গজাধর টাকা গুনে দিয়ে বাবুদের পায়ের ধুলো নিয়ে ফড় ঘুঁটি বগলে করে প্রস্থান করল। গল্পটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।